إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله
يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല മാറ്റി തരട്ടെ.
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലിക സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന പാർവങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സകലമാന വഴികളിലും പല തെറ്റുകൾ വന്നുപോയി, പല കുറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയി. കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കടക്കാരാക്കല്ല പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ രോഗികളാക്കല്ല പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ അരുമ മക്കളെ രോഗികളാക്കി നീ കിടത്തല്ലേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അരുമ മക്കളെ അല്ലാഹ്, അവരുടെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി പള്ളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് പിരിയുന്ന ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഈ കമന്റുകളിലൂടെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, സഹോദരിമാര് കടങ്ങളുള്ളവരാണ്. അവരുടെ കടങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വേദനകളെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ പെൺമക്കൾ, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുടുംബജീവിതം മടിച്ചു പിരിയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ സ്വർഗമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. നിന്റെ നരകത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് പോകുന്നൊരവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله العليم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم نشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. പ്രവാചക റസൂലുള്ള തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹലിമാ ബീവി വസതിയിലാകുമ്പോൾ
പലവിധ അജബുകൾ കണ്ട് നബിയോരിൽ ഹലിമഭിമാനം കുളിരാകുന്നു. പ്രവാചക റസൂലുള്ളാഹ് തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹലിമാബി വസതിയിലാകുമ്പോൾ പലവിധ അജബുകൾ കണ്ട് നബിയോര് ഹലിമഭിമാനം കുളിരാകുന്നു. ഒരു പറ്റം മാടുകളെ മേച്ചിടുന്ന പുതുമ ഒരുമിച്ച് ഹലിമാബി വലിയവർ പേരുമ ഒരു ദിനം മേച്ചിടുമ്പോൾ ഉള്ള കഥ മഹിമ. ഒരു പറ്റം മാടുകളെ മേച്ചിടുന്ന പുതുമ ഒരുമിച്ച് ഹലിമാബി വലിയവർ പേരുമ ഒരു ദിനം മേച്ചിടുമ്പോൾ ഉള്ള കഥ മഹിമ. മഹിമപ്പൻ പുതുമ പുതുമപ്പൻ മഹിമ. പ്രവാചക റസൂലുള്ളാഹ് തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹലിമാബി വസതിയിലാകുമ്പോൾ പലവിധ അജബുകൾ കണ്ട് നബിയോരിൽ ഹലിമഭിമാനം കുളിരാകുന്നു. അരിമപ്പോ നബിയോരെ നേരെ അടുക്കുന്നു മഹത്തുക്കൾ നബിയോരെ നോക്കുന്നു. അരിമപ്പോ റസൂലിനെ വേഗം അവർ വന്ന് മലത്തി കിടത്തി നെഞ്ച് കീറുന്നു. അരിമപ്പോ നബിയോരെ നേരെ അടുക്കുന്നു മഹത്തുക്കൾ നബിയോരെ നോക്കുന്നു. അരിമപ്പോ റസൂലിനെ വേഗം അവർ വന്ന് മലത്തി കിടത്തി നെഞ്ച് കീറുന്നു. കീറിടുന്ന നെഞ്ചിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തെ എടുത്ത് കറുത്തൊരു ഇണക്കെട്ട കളഞ്ഞവർ പുറത്ത് കാഴ്ച കണ്ട് നമ്രത്ത് ഓടി വീടിനകത്ത് ഹലിമാബിയടുത്ത് കഥ ഇതുമിരത്തി അടുക്കുമ്പും ബാബർ നബി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഹിമവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയിടും നീ. അരിമപ്പോ റസൂലോരെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി പിളർന്നുള്ള സ്ഥലം മുറികൂട്ടും നീ. പ്രവാചക റസൂലുള്ളാഹ് തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹലിമാബി വസതിയിലാകുമ്പോൾ പലവിധ അജബുകൾ കണ്ട് നബിയോരിൽ ഹലിമഭിമാനം കുളിരാകുന്നു. പ്രവാചക റസൂലുള്ളാഹ് തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഹലിമാബി വസതിയിലാകുമ്പോൾ പലവിധ അജബുകൾ കണ്ട് നബിയോരിൽ ഹലിമഭിമാനം കുളിരാകുന്നു. ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ദാറുസ്സലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തുമുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല മാറ്റിത്തരട്ടെ. അല്ലാഹു തആല സന്തോഷവും സമാധാനവും അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധരായ ഹബീബിന്റെ ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ,
ഒരുപാട് അമൂല്യമായ മുത്തുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഏത് സമയത്താണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. എപ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനും കഴിയില്ല. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹമാണ് വേണ്ടുന്നത്. ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതറ്റം വരെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട്. സ്നേഹിക്കുന്നവന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വിഷമം, ഉമ്മയും ബാപ്പയും മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുകയാണ്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കള് നമ്മളെ, ആ ഉമ്മയെ വാപ്പയെ അവിടുന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന എത്രയാണ്, അവരുടെ സങ്കടം എത്രയാണ്, അവരുടെ ദുഃഖം എത്രയാണ്. ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് പുന്നാര മക്കളെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ലഭിക്കേണ്ടുന്നത് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കിട്ടേണ്ടുന്നത്. ഹബീബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം കിട്ടേണ്ടുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനേ, ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവരാണ്, അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മളില്ലാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം വേണമെന്ന് കൊതിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ പടച്ചവന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ? ആർക്കുണ്ട് ശുദ്ധിയും അവരെ റബ്ബിന് സ്നേഹമാ എന്നുള്ളതും ഖുർആൻ ശരീഫ് അതിൽ വ്യക്തമാ. ഏത് സമയത്തും മനുഷ്യനിക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, നല്ലതുപോലെ അവൻ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലതുപോലെ വുളു എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ കിടക്കുകയാണ്, ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, മിസ്വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ അവൻ കിടന്നുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാതെ കാരണമാണ്. നിനക്ക് എപ്പോഴും വുളുവുണ്ട് എങ്കിൽ റിസ്ഖിലും ലഭിക്കും വിശാലത എന്നു വന്നു ഹദീസിലും. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവന്റെ സ്നേഹം മാത്രമല്ല, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹുബ്ബ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴും വുളു ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശുദ്ധിയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ഖില്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു നമുക്ക് വിശാലത ചെയ്യുന്നതാണ്. ആരുടെ മുമ്പിൽ കൈനീട്ടേണ്ടുന്നൊരാവശ്യം വരൂല്ല, സങ്കടപ്പെടേണ്ടുന്നൊരാവശ്യം വരൂല്ല. എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ടുന്നൊരാവശ്യം വരൂല്ല. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവെ അവനോട് മഹബ്ബത്തുള്ളവരെ ആയിരിക്കും, അവരവനെ സഹായിക്കും. അതേത് വഴിയെന്നറിയോ? അൽ ഹുബ്ബു അള്ളാഹുവിലൂടെയാണ്. ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നിനക്കെപ്പോഴും വുളുവുണ്ട് എങ്കിൽ റിസ്ഖിലും ലഭിക്കും വിശാലത എന്നു വന്നു ഹദീസിലും. പ്രതിബന്ധവും ഇത് കൊണ്ടു നീങ്ങും എന്ന അഫ്ലത്തിനും അത് ഇഷ്ടമായി വരുമെന്ന, കൂടാതെ പാപത്തിനു കൊല്ലും കാവല. ബഷറുൽ കരീം 33-ാം പേജിലാ. വുളുവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണോ, വുളുവിൽ കഴിയുന്നവനാണോ, അവൻ എന്തെങ്കിലും പാപങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ആ വുളു അവനിക്ക് കാരണമാണ്.
ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ റിസ്ഖിൽ വിശാലതയുണ്ടാകും. അതാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധി വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. നീ എന്തിനൊളുവെടുക്കുന്നു എന്നോർക്കേണ്ടതാ, അത് രാജസദസ്സിൽ പോകണം എന്നുള്ളതാ. ഒളുവിൽ നിനക്ക് ഒളോറ് വേണ്ടെന്ന് തന്നെ, അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിലും വരുമെന്ന. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നിസ്കാരത്തിന് ഒളുവെടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒളുവോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ആ ഒളുവിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പടച്ചറപ്പേ നമുക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല. ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു പെണ്ണതാ വല്ലാതെ സങ്കടത്തിലാണ്, വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാ. ആ നാട്ടിലുള്ള ആലിമായൊരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാണ്, തങ്ങളെ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടത്തിലാണ്, വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖത്തിലാണ്. എത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്റെ റിസ്ഖിന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ്. എന്റെ മക്കള് പോലും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. വേദനയാണ് തങ്ങളെ. അതിന് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവര് വഴിയൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ? മഹാനുഭാവൻ അവിടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അല്ലാ, നീ എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വുളൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുമോ? വുളൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുമോ? അങ്ങനെ വുളൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നാൽ അല്ലാഹുവേ, വുളൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളില്, പരിശുദ്ധമായ മണിക്കൂറുകളില്, പരിശുദ്ധമായ സമയങ്ങളില് നിങ്ങൾ വുളുവെടുത്തുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കിന്റെ കാവലാണ്. വുളുവോടുകൂടി മരിച്ചാൽ അവനിക്ക് എത്രയാ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തരുന്ന എന്നറിയുമോ? ഒരുപാട് സങ്കടമാണ്, ഒരുപാട് വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നല്ല നീയത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ വുളൂ എടുക്കുമോ? ഒളുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞോ? അത് കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടൊരു ദുആ ചെയ്യും. ആ ഒരു ദുആയും നമ്മൾ മറക്കരുത്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനീ മിനത് തവ്വാബീൻ വജഅൽനീ മിനൽ മുതതഹ്ഹിരീൻ വജഅൽനീ മിൻ ഇബാദികസ് സാലിഹീൻ. ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനീ മിനത് തവ്വാബീൻ. അല്ലാഹുവേ, തൗബ ചെയ്യുന്നവരുടെ, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. വജഅൽനീ മിനൽ മുതതഹ്ഹിരീൻ. അല്ലാഹുവേ, ശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില് എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. വജഅൽനീ മിൻ ഇബാദികസ് സാലിഹീൻ. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ ഓർക്കുന്ന, നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ, സജ്ജനങ്ങളായ, സൂഫിയാക്കളായ, ആലിമീങ്ങളായ, ആബിദീങ്ങളായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ചേർക്കണേ അല്ലാ. ഒളുവെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓടുന്നതിന് പകരം രണ്ട് കൈകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഗഗനലോകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉയർത്തിയിട്ട് അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനീ മിനത് തവ്വാബീൻ വജഅൽനീ മിനൽ മുതതഹ്ഹിരീൻ വജഅൽനീ മിൻ ഇബാദികസ് സ്വാലിഹീൻ. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല നീയത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിജയിച്ചുവെന്ന്.
നമുക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടാകും, നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം തരികയാണ്, അള്ളാഹു നമുക്ക് ആനന്ദം തരികയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് ചൊല്ലുമോ? യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ല്. യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ്, യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ്, യാ عزيز يا الله يا 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 عزيز يا الله. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ദാറുസ്സലാമിന്റെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുപാട് കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ, അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ. അവര് കടങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കടങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ, അവരുടെ കടങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ, അവരുടെ കടങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. ചൊല്ലിക്കോ സഹോദരങ്ങളെ. യാ ഹയ്യൂ യാ ഖയ്യൂം, 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 യാ ഹയ്യൂ യാ ഖയ്യൂം. ചൊല്ലിക്കോ യാ ഹയ്യൂ യാ ഖയ്യൂം. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്കൊരുപാട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വഴികളിൽ വന്നു പോയവരുണ്ട്. ആരും അറിയാതെ പലരും വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരാളോടും ഒന്നും പറയാതെ സങ്കടത്തിലാണു റബ്ബേ. കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹ്, മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ റബ്ബേ, പടച്ചോനെ, അവരുടെയൊക്കെ കടങ്ങൾ വീടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ, വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ. ചൊല്ല് സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോ. യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. കരുണ ഉള്ള പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്. അവർ കാടും പെണ്ണുമായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിന് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ ലഭിച്ചുവെന്നുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്ത അവരെ നീ അറിയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നല്ല മനസ്സോടും നല്ല നീയത്തോടും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് ചൊല്ലണം. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നമുക്ക് എത്തണം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഴുവനും
നല്ല നീയത്തോടെ നല്ല മനസ്സോടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഹബീബിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് എന്നോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്ക് നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ചെല്ലണം. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. ഇതേപോലെ ഓരോ ജവാബും നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം. വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാരും ചൊല്ലണം. ചൊല്ലിക്കോളി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. വാഗല്ലി മൗലിദി ഖുർറത്തിൽ ഐനൈനി അശ്റഫി ഖൽഖില്ലാഹ് അഹ്മദ് ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. وهل القبة الخضراء قبة سيد الكونين أفضل قرة العينين. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. മൽജാവാ മൻജാവാ മുർതാഹൽ മുഷ്താഖി ഹിബ്ബത്തഖലൈനി അജ്മല ഖൈറൽ ഫരീഖൈനി. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. طه وياسين وحامين نبينا أنس الغريبين أبيض مولى صالحين. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله دوما نحمد يا الله. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. نرجو السعادات مهو الشقوات يا خير رسل الله عليك دائما صلى الله. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തു നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ്. آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حب
حبنا إليه يا ربنا آتينا آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا آمين يا ربنا رب العالمين زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയോടെ ഹളറത്തിൽ ചൊന്നേത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടെ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ വിഷമങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാ കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ കടങ്ങളെ മാറ്റണേ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ മാറാ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഒരിക്കലും സങ്കടത്തിന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ല അല്ലാ പടച്ച റബ്ബേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് പലരും പല പല ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നവരാണ് യാ അല്ലാ അവരുടെയൊക്കെ ജോലികളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിന്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവരുണ്ട് കൈമുട്ട് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് കാല് വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് വയറ് സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് തലവേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് മൈഗ്രീന്റെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ സന്ധിവാദമുള്ളവരുണ്ട് ആമവാദമുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് വെരിക്കോസിന്റെ രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ എല്ലാവരുടെ രോഗത്തിനും നീ ശമനം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ രോഗത്തിന് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ എപ്പം മരിച്ചാലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉറക്കെ ചൊല്ലി വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ വഴിയോരത്ത് കിടന്ന് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ അല്ലാഹുവേ നാൽക്കാലികൾ ചത്തുപോകുന്നത് പോലെ അല്ലാ വണ്ടികൾ കയറിയിട്ട് ശരീരങ്ങൾ ഛന്നഭിന്നമായി വഴിയോരത്ത് പിടഞ്ഞു കിടക്കുന്നൊരവസ്ഥയെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാക്കണേ അല്ലാ
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلي على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.